समय ये अवस्था ये परिस्थिति सृष्टि होपन गोटे खाली देखा दूसरी ओआरसी आईन संपर्क में कहीदे ओआरसी जो 2003 जो आईन टी है से आईन रो 62 धारा 62 एवं 62 बी अनुसार से गोटे आपणकर इलेक्ट्रिसिटी गोटे प्रोब्लेम अच्छी ताहले गोटे गोटे कमिटी गठन करा से कमिटी पाखरे जहाँ जहाँ लोकंकर असुविधा थी से दाखल करेंगे जदि से कमिटी रे समस्या समाधान नहला ताले गोटे आम्बुसमैन आम्बुसमैन से व्यवस्था रही एणु आम्बुसमैन हेले आपणकर से अपील करने जीव से लोक दुर्भाग्यर विषय मुझे जरिया आज जानवाई चाहूँगी ओआरसी गोटे नोटिफिकेशन रे कहतु जे सारा ओडिशा रे कोठी कोठी ए जो कंज्यूमर मानकर रिड्रेसल ताकर अभियोग शुणापी कौ जगार फोरम कौ जगार तार नोटिफिकेशन खबर कागज जरिया सारा लोक मैंने जानवा दरकार एवं आम्बुसमैन किए अपॉइंटेड होती आड्रेस कौन एगुड़ाक समस्त जानवा दरकार या सब नकरिकी व्यवस्था नकरिकी लोक हैरान हरकत भर को ठेली देवाटा केवल टाटा कंपनी दायी नुहे सरकार ये कारण आप लक्ष्य कर आंदोलन हेले टाटा कंपनी असुविधा पड़ो टाटा कंपनी केमती सुविधा रंदोलन मानक एस्मा एक्ट लागू होगा काटा आंदोलन करें ना बोलिक लागू होगा ये सब कथा आप समस्ते देखुं आज दिन में मु आशा करी मोर दुई जन बंधु उपस्थित अच्छा जानते मंत्री देवाशीष अच्छा रही प्रेस रही ये संपर्क में कहे मोर केवल तीनोटी कथा गोटे हूँ तुरंत जो जो जगार जो रिड्रेसल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स मानकर जो अभाव असुविधा शुणापी कौ कौ जगार रही व्यवस्था समस्या समाधान हाँपाई कारण एवर्ष वर्षा आसीना एपर्यंत खरा जोर रही आसंता वर्ष को आहरी बढ़ कारण ताती प्रति वर्ष बढ़ुची एवं समस्या प्रति वर्ष बढ़ जानी था आसंता वर्ष भी समस्या बढ़ ये समस्या को समाधान करने आम पाखे कौन अच्छी आम गोटे कथा केवल कहीचु बारंबार कही आपणकर एनर्जी ऑडिट आप जानते एनर्जी ऑडिट दाबी करमती भाव में अकाउंट्स ऑडिट सीएजी द्वारा करमती भाव में एनर्जी ऑडिट प्रति प्रति सेक्शन रे प्रति डिविजन रे प्रति सब डिविजन रे गोटे गोटे केते परिमाणर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होउची केते कंज्यूम होउची केते बढ़िला बा केते कमिला तार हिसाब हो गले जना पड़ जे कहीं एटी पर्टिकुलरली यही पॉइंट मानक इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कमिला कमिबार अर्थ होउची जे ए चोरी टाटा कंपनी इलेक्ट्रिसिटी चोरी करुच्ची से कमिब यही कथा पाई आम एनर्जी ऑडिट की डिमांड कर कथा आज आउ थे दोहराऊ एक आज दिन में दोहराऊँ राज्य में जी मुख्यमंत्री व सरकार अच्छा से लोक मान समस्या आग शुणु आज समस्या बुझंतु ना आहरी उत्कट हम एवं प्रति गाँव में प्रति जगार जो भिड़ हिंसा आपको उस्काउची टाटा टाटा भिड़ हिंसा को उस्काउची बोलिकी मोर अभियोग मुझे अभियोग करुच्ची दल तरफ टाटा भिड़ हिंसा को उस्काउची एणु से सरकार सतर्क रहा उचित और टाटा उपर एक्शन हवा दरकार मुझे आशा करी मोर बंधु देवाशीष प्रदेश कांग्रेस कमिटी तरफ आज जो सांबादिक सम्मेलन रखा एक गुरुत्वपूर्ण विषय ले जो विषय रे सहित आपण मैंने भी जड़ित आपण मान समस्त से समस्या रही सारा ओडिशार गरीब लोक ठारू बड़ धनी पर्यंत से समस्या समस्त भितर रही प्लीज आप चुप रही कहीं गपुंट एणु
ଯେମିତି ଲୁଣ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା, ସେ ଗରିବ ଲୋକର ପଖାଳରେ ପଡ଼ିଲେ ନ ପଡ଼ିଲେ ଯେମିତି ଲାଗେ, ବଡ଼ ଲୋକର ବିରିୟାନୀରେ ନ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଖରାପ ଲାଗେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଭାବରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ସମସ୍ୟା ଯେ ସବୁ ଲୋକ, ଗରିବ ଲୋକ, ଧନୀ ଲୋକ, ସବୁ ଲୋକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁକି ଏ ସମସ୍ୟା ବଡ଼ ଜଣାପଡ଼େ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଦିନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, ବିଦ୍ୟୁତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗରମ ବଢ଼ୁଛି, ତାତି ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତର ଆଜି ଦିନରେ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ରାତିରେ ବି ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ହେଉଛି, ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ। ରାତି 3ଟା ବେଳେ, 2ଟା ବେଳେ, 2:30 ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ହେଉଛି। ଏବଂ ଦିନବେଳା ଏ ପାଖରେ ମୁଁ କାଲି ଯାଇଥିଲି ବାଲିଅନ୍ତା ବାଲିପାଟଣା, ବାଲିପାଟଣା ଠାରୁ ପାଖରେ ଆଉ ଆର ପାଖକୁ ଅଡ଼ଶପୁର ବି ଯାଇଥିଲି। ଏ ସବୁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ବସିଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବି ଯାଇଥିଲେ। ଲାଇନ୍ କଟ୍ 15 ମିନିଟ୍ 17 ମିନିଟ୍ ଲାଇନ୍ କଟ୍। କାହିଁକି ଏ ଲାଇନ୍ କଟୁଛି? ଆମର ଦେଶରେ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଶୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି, ସରପ୍ଲସ୍ ଅଛି। ଅବଶ୍ୟ ଏହା କଥା, ଏଇ সময়ଟା ପିକ୍ ପିରିୟଡ଼, ଏ ସମୟରେ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ, ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏ ବିଦ୍ୟୁତ ଆସିବା ସହିତ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ ଆମେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କଲେ ଏ ସମସ୍ୟା ଆମର ଜମା ରହିବା କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ବିଦ୍ୟୁତ ଚୋରି କରନ୍ତି, ବିଦ୍ୟୁତ ଥେଫ୍ଟ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ OERC ଯେଉଁ ଆକ୍ଟ ଅଛି, ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଆକ୍ଟ 2003, ଯଦି ବିଦ୍ୟୁତ ଥେଫ୍ଟ ହେଲା, କେଉଁ ଲୋକ ଧରା ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବା ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ଅଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଭାବରେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଚୋରି କରୁଛି। ମୁଁ ଆଜିର ମୋର ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଗୋଟେ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ସରକାରଙ୍କର ଜ୍ଞାତସାରରେ, OERCର ଜ୍ଞାତସାରରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଚୋରି କରୁଛି। ଏହା କିପରି? ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଆମେ ହିସାବ କରିକି ଦେଖିଥିଲୁ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ସବୁ ଦେଇଛୁ। ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଗତ ମାସ ଆପଣଙ୍କର ଖରା ଯେତେବେଳେ ଜମିଲା, ମାସକୁ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 25 ଘଣ୍ଟା ଲାଇନ୍ କଟିଛି। ଅଘୋଷିତ ଲାଇନ୍ 15 ମିନିଟିଆ, 10 ମିନିଟିଆ, 20 ମିନିଟିଆ, ଟୋଟାଲ ମାସକ ଭିତରେ କଟିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମାସରେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା 20 ତାରିଖ, 18, 19 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ପାଖାପାଖି 32 ଘଣ୍ଟା ଏ 10 ଦିନ, ଏ 20 ଦିନ ଭିତରେ ଲାଇନ୍ କଟିଲାଣି। 1.5 ଘଣ୍ଟା, ଘଣ୍ଟାଏ, ରାତି 3ଟା ବେଳେ କଟୁଛି, 4:15ରେ ଆସିଛି। ମୁଁ ତାକୁ ରେକର୍ଡ କରିଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧୁପାଟଣାରେ କଟିଥିଲା। 3:45ରେ 3:45 କଟିଲା, 4:15ରେ 2:45 କଟିଲା, 4:15ରେ ଆସିଲା। ଏଇସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏ କାହିଁକି ଲାଇନ୍ କଟୁଛି, ଏ ଚୋରି କାହିଁକି ସେ କରୁଛି? ଏ ଚୋରି କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ବିଦ୍ୟୁତ ତ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, OERC ପାଖରେ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ। ଆପଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯାଆନ୍ତି OERC ପାଖକୁ, ରିପୋର୍ଟ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ କେତେ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିବ, କେଉଁ ମାସରେ କେତେ ନେବ କମ୍ପାନୀ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କମ୍ପାନୀ, ସେଥିପାଇଁକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ସେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଧରି ନିଆଯାଉ ଏଇ ମାସରେ ତାକୁ 1,500 ମେଗାୱାଟ୍ ନେବାର ଅଛି କି 1200 ମେଗାୱାଟ୍ ନେବାର ଅଛି। 1200 ମେଗାୱାଟ୍ ଜାଗାରେ ସେ ଦେଖୁଛି ଯେ ପିକ୍ ପିରିୟଡ଼ ଆସିଲାଣି, ଲୋଡ୍ଟା ବଢ଼ିଯାଉଛି, 1400 ବା 1500 ମେଗାୱାଟ୍ ହେଇଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛି, 300-400 ମେଗାୱାଟ୍ କେମିତି କଟିବ, ମାଲକାନଗିରିରେ କାଟିଦେଲାଣି, ଏଠି ବାଲିପାଟଣାରେ କାଟିଦେଲାଣି, ସେପଟେ ଯାଇକିରି ବରଗଡ଼ରେ କାଟିଦେଲାଣି, କଟା ହେଇଗଲାଣି, ତାଙ୍କର ସବୁ ରହିଛି, ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି। ସବୁଠି ଲାଇନ୍ କାଟିଦେଲା ପରେ ଯେଉଁ ସେଭିଂ ହେବ, ସେ ସେଭିଂରେ ସେ ପଇସା ଲାଭ କରିବ। ସେଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନି, ବିଦ୍ୟୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାନି, ଇଏ ଲାଭ ହେବ। ଏଇଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ହେଉଛି। ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ କମ୍ପାନୀ ଜାଣି ଶୁଣିକିରି କରୁଛି ନିଜର ଲାଭ ନେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଲି କହି ରଖେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଶାସନ କଲା, ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଆସି ଶାସନ କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ଆମର ମଧ୍ୟ ଯାଇକିରି ତା ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଛିଡ଼ା ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ସବୁ ମାନେ ଅନୁଗୃହୀତ କେମିତି କ'ଣ
ପାଇବେ ଏପରିକି ଉପଢୌକନ ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ନେଉରା ହେଉଥିଲେ। ଆଜି ଦିନରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସରକାର ଏବଂ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି ମହାରାଜା ପାଟନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ଅଘୋଷିତ ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ନିଜ ମିଡ଼ିଆରେ ତାକୁ କହିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ହେଲେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରାଯିବ। ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ? ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ହେଉଛି, ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ଛାଡ଼ିବା ଦୂରେ ଥାଉ, ସାବଧାନ ବି ରହୁନାହାନ୍ତି ସେ କମ୍ପାନୀ, ଟିକେ ତା ଭିତରେ ଡର ଭୟ ବି ନାହିଁ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ, ଏ ତ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଗାଁର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସେ ଅଞ୍ଚଳ ବା ଗାଁ ବାଲା ଉଠିକିରି ଯାଇକି ସେ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେଠି କଥା କଟାକଟି ହଉ ହଉ ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେଠି ଭିଡ଼ ହିଂସା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଭିଡ଼ ହିଂସା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ପୁଣି ଦୋଷୀ ହେଇଗଲା ସେ ଲୋକ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିକି ଯାଇଛି, ହଇରାଣରେ ହେଇକି ଯାଇଛି, ନିର୍ଯାତିତ ହେଇକି ଯାଇଛି, ସେ ଲୋକ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲା। ଅଥଚ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆକୁ ଉସ୍କେଇକିରି ଭିଡ଼କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ଭିଡ଼କୁ ଡାକିଲେ କିଏ? ଭିଡ଼କୁ ଡାକୁଛି ଟାଟା, ସେ କମ୍ପାନୀ ପାଖକୁ ଆସ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ଭିଡ଼କୁ ଡାକିଲା ଏବଂ ସେ ଭିଡ଼ ପାଖରେ ଯଦି ଲୋକେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାହେଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ। ସେ ଲୋକେ କ'ଣ କଲେ, ଲୋକେ କ'ଣ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଲେ, ଲୋକେ କେଉଁଠି କାହାକୁ ପିଟିଲେ, କେଉଁଠି କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିଲେ। ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ରାଗ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ନଥିବାକୁ କେବଳ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁନାହିଁ, ବିଦ୍ୟୁତ ନଥିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଗାଁ ଗହଳରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଯାଇଛି ପିଇବା ପାଣି, ସେଥିରେ କଟିଯାଉଛି, ଲାଇନ୍ କଟିଯାଉଛି। କାରଣ ଲାଇନ୍ କଟିଗଲେ ପାଣି ଉଠିବ ନାହିଁ। ଗାଁ ଗହଳରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଣି ରହିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସେଥିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଘରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ମୋ ନିଜ ଘରେ ମୁଁ ଲିଫ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ବସେଇଛି, ବୋରୱେଲ୍ ବସେଇଛି, ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ନଥିଲେ ପାଣି ଉଠିବାର ନାହିଁ, ଇଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆଜି ଦିନରେ ପନିପରିବା ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି, ଆଜି ଦିନରେ ପାଣି ମିଳେ ନାହିଁ, କେନାଲ ପାଣି ମିଳେ ନାହିଁ, ଲିଫ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଁକି ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏ ଯେଉଁ ଏସ୍ମା ଆଇନ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ପରଦିନଠାରୁ, ସେ ଟାଟା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରୁଛି ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କାଟୁଛି। କାଳେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପଦାରେ କହିଦେବେ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ କି ଟାଟାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏ ଏସ୍ମା ଆଇନ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ହଉ କି ରେଗୁଲାର ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଠୁ ଚାକିରିର କଥା, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ। କାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁକି ସରକାର ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁକି ଟାଟା ଦେଇଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଦେଇଛି। ଆମ ପାଣି, ଆମ କୋଇଲା ସବୁ ନେଇକରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ଏବଂ ଟାଟା ତାକୁ ବାଣ୍ଟିବ, ତାକୁ ଲାଭ ଉଠେଇବ। ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ରାତି ସାରା ଦିନ ସାରା ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକେ ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛୁ। ଏକଥା ମୁଁ କାହିଁକି ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଟାଟା ଇନଭାଇଟ୍ କରୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ଦେଇକରି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯିବା ପାଇଁକି ଅଫିସକୁ। ଯେତେବେଳେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯିବେ, ଭିଡ଼ ହିଂସା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଭିଡ଼ ହିଂସା ହେଲେ ଲୋକେ ଦାୟୀ ରହିବେ ନାହିଁ, ଟାଟା ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବ। କାରଣ ଭିଡ଼ ହିଂସା ପାଇଁକି ଯଦି କେଉଁଠି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଉପରେ ମାଡ଼ ହେଲା ବା କେଉଁଠି ତା ଘର ଅଫିସରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହେଲା, ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁକି ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଦାୟୀ ରହିବ। ଏକଥା ଆମେ ସାବଧାନ କରିଦେଉଛୁ। କାରଣ ଏ ଭିଡ଼ ହିଂସାକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରାଯାଉଛି, କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଟେଲିଫୋନ କଲେ ଯେ ଲାଇନ୍ କଟିଛି, କେହି ଶୁଣିବାକୁ ନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ଏକା ବେଳକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଆ ହେଉଛି ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା।